Good morning to everyone. Welcome to online classes. This is C.H. John Paul, lecturer in English of Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amlapuram, affiliated Adikavinani University, Rajamahendravaram. Welcome to second year, third semester English classes. And first unit, the both lessons are I have explained. At the same time, unit 2 also and unit 3 also. These 6 lessons completely explained in the before online classes. And now unit 4, coming to the unit 4, one act play, that is Kanya Sulkam Act 1 and 2. Now I would like to introduce this lesson. Kanya Sulkam is written by Gurujada Venkatapparao, a famous Telugu poet, translated by C. Vijayasri and T. Vijay Kumar. And lesson plan about the author, about the translators, characters, Kanya Sulkam meaning, Act 1, 2 and summary, question by notes and answers. First of all, what is the meaning of Kanya Sulkam? You know that meaning, general meaning, Kanya Sulkam. Kanya Sulkam is roughly translated as bride price. The play portrays the practice of Kanya Sulkam, that is bride price, which was common among the priestly Brahmins in Telugu speaking areas of southern India. This is a complete social satire that deals with social issues like education, child marriages, bride price, widow remarriages, prostitution, corruption, superstitions, customs and tradition. This is the title meaning. I say in Telugu, Kanya Sulkam ante పెండ్లి కుమార్తెకి ఇచ్చే రుసుము, అంటే పెండ్లి కుమార్తెని కొనుక్కునేవారు. దిస్ ఈజ్ ఎ బ్యాడ్ సోషల్ ఈవిల్. ఆ కాలంలో ఓల్డ్ పీపుల్, యంగ్ పీపుల్ అంటే వయసులో ఉన్న 9, 10, 15 సంవత్సరాల అమ్మాయిల్ని కొనుక్కునేవారు, పూర్తిగా అమ్మేసేవారు అన్నమాట. పేరెంట్స్ డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి, వాళ్ళు ఏమో 67 ఇయర్స్ ఉంటే ఈ గర్ల్స్కి 9, 10 ఈ ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇచ్చి పెళ్లి చేసేవారు. అట్లాగా ఆ రిచ్ పర్సన్స్ కొనుక్కునేదే కన్యా శుల్కం, బ్రైడ్ ప్రైస్. సో ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ది అబౌట్ ది ఆథర్ గురించి కొన్ని డీటెయిల్స్ చూద్దాం. Gurujada Venkatapparao was a Telugu poet and writer of Andhra Pradesh in India. In a great Telugu poet and writer of Andhra Pradesh, he wrote the Telugu play Kanya Sulkam, which is often considered the greatest play in Telugu. ఈ తెలుగులోనే ఇది చాలా ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫిక్షన్ ఆర్ వన్ యాక్ట్ ప్లే. Nearly this book written, I think 1892, but nearly 100 years cross, 100 సంవత్సరాలు దాటిని ఇప్పటికీ కన్యాశుల్కం గురించి చెప్పుకున్నామంటే దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ స్టోరీ ఆఫ్ కన్యాశుల్కం. He was an influential social reformer of his age and was as a Mahakavi, meaning the great poet. ఈయన టైంలో ఈజ్ ఏ సోషల్ రిఫార్మర్, ఈయనకి మహాకవి అంటారు, ద గ్రేట్ పోయిట్ అని. గురజాడ వెంకటప్పారావు ఈజ్ ఏ అక్నాలెజ్డ్ యాజ్ ఏ పీనియర్ ఆఫ్ మోడర్నిజం ఇన్ తెలుగు లిటరేచర్. ఈయన తెలుగు లిటరేచర్కి ఆద్యుడు అని కూడా చెప్పొచ్చు. ద ఫస్ట్ నావెల్ ఇన్ గురజాడ అప్పారావు దిద్దుబాటు అనేది తెలుగులో మొదటి ఫిక్షన్గా మనం గురజాడ అప్పారావు చూడొచ్చు. అందుకే ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వ్యక్తే గురజాడ అప్పారావు గారిని చెప్పుకోవచ్చు.
ద ప్రోజ్ ప్లే కన్యాశుల్కం 1892 written in Visakhapatnam dialect still remains popular even after 100 years of publication. 100 సంవత్సరాలు పూర్తయిపోయిన ఈ కన్యాశుల్కం యొక్క స్టోరీ లేదా డిస్కషన్ ఇంకా మనం చెప్పుకున్నాం. దట్ ఈస్ అ గ్రేట్నెస్. ద ప్లే portrays the practice of Kanyashulkam bride price, which was common among the then priestly Brahmin society. ఇది ఎక్కువగా ఆ విశాఖపట్నం ఆ పరిసర ప్రాంతాలలో బ్రాహ్మణ్ అగ్రహారాలలో జరుగుతున్న ఈ సోషల్ ఈవెల్ని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఈజ్ ఇన్ ఏ బ్రాహ్మిన్ తెలుగు ఫ్యామిలీ. హీ హ్యాడ్ ఇన్ ఇంటియల్ స్కూలింగ్ టిల్ ఏజ్ 10 in Chipurapalli. He completed his matriculation in 1882 and obtained FA in 1884. He was married to Appala Narasamma in 1885. ఈ లైఫ్ చూస్తే స్కూల్ చదువు ఆయన ఎదిగింది, మ్యారేజ్ డీటెయిల్స్ అన్నీ మనం చూడొచ్చు. ఓకే, అండ్ హెర్ వర్క్స్, ఈయన వర్క్స్ చూద్దాం. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ కన్యాశుల్కం. అంటే ఫస్ట్ వర్క్ ఏంటంటే ఇది దిద్దుబాటు, ఫస్ట్ తెలుగు స్టోరీ ఆర్ తెలుగు ఫిక్షన్. అండ్ కన్యాశుల్కం అండ్ కూకు, కోకిలమ్మ వసంతం అని షార్ట్కట్లో కూకు అని అంటారు. అండ్ ముత్యాల సరాలు, కన్యక, ఇలాంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ గురజాడ అప్పారావు గారి లైఫ్లో ఉన్నాయి. అండ్ in this story translated by in English 2 persons, one is C. Vijayashree, another one is T. Vijay Kumar. మనకి కన్యాశుల్కంలో తెలుగులో రాసింది అయితే గురజాడ అప్పారావు గారు, అది ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసింది యాక్ట్ 1 యాక్ట్ 2 మాత్రమే ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేషన్ చేయడం జరిగింది. ఆ ట్రాన్స్లేటర్స్ ఎవరంటే శ్రీ విజయశ్రీ వాజ్ ఏ professor of English at Osmania University, Hyderabad. She had published a book on Mulk Raj Anand, The Raj and the Writer 1998, and on Suniti Namoshi, Name Joshi, The Artful Transgressor 2019. She had co-edited a volume of critical essays on brewing 1998. సిజే విజయశ్రీ గారు ఈమె ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో. ఈమె నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ని ట్రాన్స్లేట్ రాయడం జరిగింది. ఈమెతో పాటు టి విజయ్ కుమార్ కూడా ఈ స్టోరీని ట్రాన్స్లేట్ చేయడంలో ఇద్దరూ కలిపి చేయడం జరిగింది. టి విజయ్ కుమార్ టీచర్స్ లిటరేచర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ and supervisors work at Osmania University, Hyderabad. He publishes mostly on post-colonial literature, particularly Indian and African fiction, and he had interview writers for print and electronic media. ఈయన కూడా లిటరేచర్కి సంబంధించిన మాస్టరే, ఇంగ్లీష్ మాస్టరే. వీరిద్దరూ ఎట్ ప్రజెంట్ మన యాక్ట్ 1 యాక్ట్ 2 స్టోరీని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ ద డీటెయిల్స్ అబౌట్ ది తెలుగు పోయిట్ గురజాడ వెంకట అప్పారావు అండ్ అవర్ ట్రాన్స్లేటర్స్ సి విజయశ్రీ, టి విజయ్ కుమార్. అండ్ కమింగ్ టు ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, లెట్ us known about the characters in the play. అంటే మనకి చాలా ఇప్పుడు ఈ స్టోరీ అర్థం అవ్వాలి అంటే మనకి ఫస్ట్ క్యారెక్టర్స్ తెలియాలి. ఈ ఫుల్ స్టోరీ కాదండి, ఇది ఓన్లీ యాక్ట్ 1 యాక్ట్ 2 మాత్రమే. ప్లే ఎక్కడ జరిగిందని ప్లే నేమ్ కన్యాశుల్కం ఆన్ August 13, 1982లో ఈ ప్లేని చూడడం జరుగుతుంది. ప్లేసు ఏ హిల్లాక్ ఇన్ విజయనగరం ఎట్ బొంకుల దిబ్బ ఇన్ ఏపీ. ఈ ప్లేస్ సిచ్యువేషన్ స్టార్ట్ అయింది ఈ బొంకుల దిబ్బ అనే ప్లేస్లో. ఇది విజయనగరానికి సంబంధించిన ఏరియాల్లో అగ్రహారాల్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్. రైటర్స్ తెలుగు రైటర్ జి వెంకటప్పారావు అండ్ ట్రాన్స్లేటర్ సి విజయశ్రీ, టి విజయ్ కుమార్. క్యారెక్టర్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్
క్యారెక్టర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనకు స్టోరీ అర్థం అవ్వాలంటే. ద ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ గిరీశం, ద లీడ్ క్యారెక్టర్. మొత్తం ఈ స్టోరీలో 2 వరస్ట్ క్యారెక్టర్ ఈయందే, గిరీశం. కాన్ మ్యాన్, యాక్చువల్గా కాన్ మ్యాన్ అంటే ఈయన అన్నీ తెలిసినట్టు బిహేవ్ చేస్తాడు. హీ ఫీల్స్ లైక్ ఏ ఎడ్యుకేషనిస్ట్. ఈయన చదువుకున్న వ్యక్తిగా ఫీల్ అయిపోతాడు, ఇంగ్లీషు బాగా వచ్చు అన్నట్టుగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు. కానీ ఇంకేమీ రాదు. ఈజ్ ఏ యాక్టర్ మాట, నటిస్తూ ఉంటాడు. లయర్, అబద్ధాలు చెప్తూ ఉంటాడు. అండ్ ఆ మోసం చేస్తూ ఉంటాడన్నమాట. గిరీశము ఈ స్టోరీలో మోస్ట్ కన్నింగ్ క్యారెక్టర్గా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆ ఏరియాలో అప్పులు చేసేస్తూ వీడియోస్ని యూజ్ చేసుకుంటూ అట్లా టైం పాస్ చేసేసే వ్యక్తి గిరీశం. ఎవరిని వదలడు, ఎవరు అతనికి యూటిలైజ్ అవుతారో వాళ్ళని ప్రతి ఒక్కరిని యూజ్ చేసుకుంటాడు ఏదో విధంగా. దట్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ గిరీశం. అండ్ మధురవాణి, యంగ్ ప్రాస్టిట్యూట్, డ్యాన్సింగ్ గర్ల్. ఈమె ప్రాస్టిట్యూట్, డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది. బట్ షీ హ్యాజ్ ఏ మారల్స్, కానీ కొన్ని విలువలు కట్టుబడి ఉండే వ్యక్తి మధురవాణి. అండ్ థర్డ్ వన్ పూటకోళ్ళమ్మ, ఏ విడో. పూటకోళ్ళమ్మ అంటే ఆ రోజుల్లో అదే ఎవరైనా ఆహారం లేనప్పుడు ఆ ఊర్లో కొత్తగా వచ్చినప్పుడు ఆహారం పెట్టేవారు అన్నమాట. తీసుకుని డబ్బులు ఇచ్చేవారు, ఆహారం పెట్టి డబ్బులు ఇచ్చేవారు. వాళ్ళని పూటకోళ్ళు అంటారు. ఆ పూటకోళ్ళమ్మ, షీ ఈజ్ ఏ విడో. ఈమె కూడా భర్త చనిపోయిన తర్వాత అలాగ ఆహారాన్ని అమ్ముకుంటూ బ్రతికేది. అండ్ ఈమె దగ్గరే మన గిరీశం రెసిడెన్సీ, ఇక్కడి నుంచే ఆయన స్టోరీ స్టార్ట్ అవ్వడం. ఆమెను కూడా వీడు రకరకాల మాయ మాటలు చెప్పి మోసం చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అనదర్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ రామప్ప పంతులు. ఈయన కరణం ఆఫ్ రామచంద్రపురం అగ్రహారం. రామచంద్రపురం అగ్రహారానికి ఈయన కరణం గారు. ఈయన కూడా మధురవాణి కోసం తిరుగుతూ ఉండేవారు, రైట్. అండ్ మీనాక్షి, షీ ఈజ్ ఏ విడో. అండ్ 6th వన్ ఈజ్ లుద్దావధానులు, రెసిడెంట్ ఆఫ్ రామచంద్రపురం అగ్రహారం, ఓల్డ్ మ్యాన్, రిచ్ మ్యాన్, వృద్ధాప్యం ఉన్న వ్యక్తి. అండ్ 7th క్యారెక్టర్ అగ్నిహోత్రావధానులు, ఏ రెసిడెన్స్ ఆఫ్ కృష్ణాపురం అగ్రహారం అండ్ ఈగోయిస్టిక్ బ్రాహ్మిన్. ఇతను 2nd యాక్ట్లో ఇక్కడ ఈయనతోటే ప్రారంభం అవుతుంది. కృష్ణ నారాయణపురంలో అగ్రహారంలో ఈయన ఈగోయిస్ట్ బ్రాహ్మిన్ అన్నమాట. అండ్ ఎంకమ్మ, వైఫ్ ఆఫ్ అగ్నిహోత్రోదానుడు. ఎంకమ్మ అగ్నిహోత్రోదాను భార్య. బుచ్చమ్మ, ఎల్డర్ డాటర్ ఆఫ్ అగ్నిహోత్రోదానుడు. బుచ్చమ్మ పెద్ద కుమార్తె. అండ్ సుబ్బమ్మ, యంగర్ డాటర్ ఆఫ్ అగ్నిహోత్రులు, ఈమె 2వ అమ్మాయి. వెంకటేశం, సన్ ఆఫ్ అగ్నిహోత్రోదానుడు. ఇతడు గిరీశం బకరా కింద వాడుకునే వ్యక్తులు వెంకటేశం ఒకరు. అండ్ కర్కట శాస్త్రులు, బెదర్ ఆఫ్ వెంకమ్మ. కర్కట శాస్త్రులు వెంకమ్మ గారు అన్నయ్య. మహేశం, శిష్యుడు, డిసిప్లిన్ ఆఫ్ కర్కట శాస్త్రులు. కర్కట శాస్త్రి యొక్క శిష్యుడు మహేశం. 13 క్యారెక్టర్స్ మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఈ 13 క్యారెక్టర్ చుట్టూనే మన యాక్ట్ 1, యాక్ట్ 2 రోల్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దీస్ 13 క్యారెక్టర్స్. ఆబ్జెక్టివ్ వచ్చేటప్పుడు సోషల్ ఈవెల్స్, విడో మ్యారేజ్, చైల్డ్ మ్యారేజ్, బ్రైడ్ ప్రైస్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ మీకు వాట్ ఈజ్ కన్యాశుల్కం అంటే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. బ్రైడ్ ప్రైస్ అనేది పెండ్లి కుమార్తెని కొనుక్కోవడానికి ఇచ్చే ప్రైసే కన్యాశుల్కం అంటారు. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ మనకి ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి మేజర్ థీమ్కి ఏముంటుంది అంటే ఇది సోషల్ సెటైరు, ఎడ్యుకేషన్ విధానం గురించి, అంటే ఫారెన్ ఇంగ్లీష్ ఇంపార్టెన్స్, తెలుగు ఇంపార్టెన్స్, చైల్డ్ మ్యారేజెస్, బ్రైడ్ ప్రైస్, విడో రీమ్యారేజెస్, ప్రాస్టిట్యూషన్, కరప్షన్, కస్టమ్ అండ్ ట్రెడిషన్ గురించి
ఈ ప్యాక్లో మనం తెలుసుకోవచ్చు. సరే, పార్ట్ 1లో మేజర్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటి, పార్ట్ 2లో మేజర్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటో మీకు ఇక్కడ ఒక క్లారిటీ ఇస్తాను చూడండి. పార్ట్ 1 స్టోరీ స్టార్టింగ్ గిరీశంతో స్టార్ట్ అవుతుంటుంది. అందులో పూటకోళ్ళమ్మ, మధురవాణి, రామప్ప పంతులు, వెంకటేశం ఈ 5 క్యారెక్టర్లతో మనకు పార్ట్ 1లో స్టోరీ నడుస్తూ ఉంటుంది. పార్ట్ 2 వచ్చేటప్పటికి అగ్నిహోత్రవదానులు అండ్ వెంకమ్మ ఫ్యామిలీ. దీస్ ఆర్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్స్, హ్యావ్ 3 చిల్డ్రన్స్, బుచ్చమ్మ, వెంకటేశం, సుబ్బమ్మ. బుచ్చమ్మ ఈజ్ ఎల్డర్ డాటర్, వెంకటేశం ఈజ్ సన్ ఆఫ్ అగ్నిహోత్రవదానులు, సుబ్బమ్మ యంగర్ డాటర్. 3 persons are there and 5 members of family. And Karkata Shastri, కర్కటక శాస్త్రులు బెదర్ ఆఫ్ వెంకమ్మ, లొద్దావదానులు ఓల్డ్ మ్యాన్ అండ్ రిచ్ పర్సన్. దీస్ ఆర్ సెకండ్ పార్ట్. వీళ్ళిద్దరిని మనం సెకండ్ పార్ట్లో చూస్తూ ఉంటాం. ఓకే, అయితే మీకు యాక్ట్ 1లో సీన్ 1, 2 ఉన్నాయి. యాక్ట్ 2లో సీన్ 1, 2, 3 ఉన్నాయి. ఇందులో యాక్ట్ 1లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ ఏంటి, యాక్ట్ 2లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఏంటో బ్రీఫ్గా మీకు చెప్పి నెక్స్ట్ స్టోరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ వన్, యాక్ట్ 1లో అసలు ఇన్సిడెంట్స్ ఏంటి, బిగినింగ్ ఏంటో చూసి మీకు సమ్మరీ స్టోరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ కమింగ్ టు ది యాక్ట్ 1 సీన్ 1, ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఏ విలేజ్ కాల్డ్ బొంకుల దెబ్బ నియర్ విజయనగరం ఇన్ నార్త్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఈ స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవడం జరిగిందంటే ప్లేసు బొంకుల దెబ్బ, విజయనగరం దగ్గరలో. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ప్రాంతంలో నుండి కొన్ని ఇన్సిడెంట్ రియల్ సిచ్యువేషన్స్ని తీసుకోవడం జరిగింది. వీ కెన్ సీ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ సమ్ క్యారెక్టర్స్, దేర్ నేచర్ అండ్ ద జాబ్స్ దే డూ. మీకు ఆల్రెడీ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఇండికేషన్స్ ఏంటి, వాళ్ళ లీడింగ్ ఏంటో మీకు చెప్పాను. ద లీడ్ క్యారెక్టర్ గిరీశం ఈజ్ అన్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేటెడ్ మ్యాన్ హూ వాంట్స్ టు రిఫార్మ్ ద సొసైటీ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఈవిల్ ప్రాక్టీసెస్. ఇతను ఒక లీడ్ క్యారెక్టరు, ఎడ్యుకేటెడ్ మ్యాన్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు, కానీ ఏమీ రాదు. ఏదో సోషల్ రిఫార్మర్గా కబుర్లు చెప్తూ తిరుగుతూ ఉంటాడు. హిజ్ లైఫ్ ఆఫ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ డిబేట్స్. హీ యూస్ టు లివ్ ఇన్ హౌస్ ఆఫ్ పూటకోళ్ళమ్మ ఏ విడో. ఇక్కడి నుంచే మనకు స్టోరీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈయన పూటకోళ్ళమ్మ ఇంట్లో ఉంటూ, రెసిడెన్స్లో ఉంటూ, అక్కడి నుంచే ఈయన యాక్టివిటీస్ అన్నిటినీ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ హీ వాంట్స్ టు గో టు వెంకటేశం నెగిటివ్ ప్లేస్ అండ్ హీస్ టీచర్ టు ట్రైన్ ఈజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్. దాని నెక్స్ట్ అక్కడి నుంచి ఆ ఊరును వదిలేసి వేరే ఊరికి కృష్ణనారాయణపురం వెళ్ళిపోవాలి, అక్కడ టీచర్గా సెటిల్ అవ్వాలని ప్లాను. దో ఈ స్పీచెస్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ గిరీశం. వీడు మాటలతో మాయ చేస్తూ బ్రతికేస్తూ ఉంటాడు. ఈ కామెంట్స్ అబౌట్ ది ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీస్ విచ్ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ రూట్స్ ఇన్ ద సొసైటీ. ఇక్కడ కొన్ని సంఘటనలు, సాంప్రదాయాలను మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇన్ ద మీన్ టైమ్ హీ వాంట్స్ టు విజిట్ మధురవాణి హౌస్. ఇక్కడే కూడా యాక్టివ్ సీన్ 1లోనే మధురవాణి కనిపిస్తుంది, తనతో కూడా ఉంటూ ఉంటాడు. యాక్ట్ 1 సీన్ 2లో అంటే మీకు క్లారిటీ అంటే స్టోరీ కాదు, జస్ట్ యాక్ట్ 1లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ అవుట్లైన్స్ మీకు చెప్తున్నాను, కీవర్డ్స్. అండ్ నెక్స్ట్కి వచ్చేటప్పటికి యాక్ట్ 1 సీన్ 2లో హియర్ ఆర్ రామప్ప పంతులు ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్. ఇక్కడ రామప్ప పంతులు హీ ఎన్కౌంటర్ బిట్వీన్ గిరీశం, ఇద్దరి మధ్య జరిగిన సంభాషణను ఇక్కడ వివరించడం జరుగుతుంది. రామప్ప పంతులు అండ్ మధురవాణి గివ్స్ ఏ కామిక్ ఎఫెక్ట్స్. రామప్ప పంతులు మధురవాణి మధ్య కొంత సంభాషణ. వెన్ పూటకోళ్ళమ్మ కమ్స్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ గిరీశం ఫర్ taking some money from her and she beats రామప్ప పంతులు with the broom stick while the two hid under మధురవాణి's cot. అక్కడ రామప్ప పంతులు అండ్ గిరీశం ఈ మధురవాణి హౌస్లో ఉన్నప్పుడు పూటకోళ్ళమ్మ దగ్గర ఇచ్చుకున్న డబ్బుల కోసం వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఇది యాక్ట్ 1లో 2 సీన్స్. ఇక యాక్ట్ 2లో జరిగే ఇన్సిడెంట్స్ ఏంటంటే అండి, ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఎట్ కృష్ణ
నారాయణపురం in అగ్నిహోత్రవదానుల హౌస్. హియర్ వెల్కమ్ అక్రాస్ సమ్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టర్స్. మీకు ఆల్రెడీ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. కర్కట శాస్త్రులు అండ్ స్టూడెంట్ మహేషం, వెంకమ్మ అగ్నిహోత్రదాన్ వైఫ్, బుచ్చమ్మ అండ్ సుబ్బి, their eldest and younger daughters. Meenakshi is a widow. In this scene we know about some evil practice at the time, like objections to widow remarriages, selling girls and hatred towards English education. Ragnivatrodhanlu. Some of the speeches are humorous. Venkama seal for English and Karkata Sastru psychiatrist statements about bride price extra. And act 2 scene 2 లో కూడా in the temple garden, here we can see Karkata Sastru student Mahesh showing the usefulness of English education, a version towards the traditional way of by hearting the Vedas, and that them themes are useless as started in Telugu books. Here of some ironical situation can be thought of by Karkata Sastru, who wants to save his sister's younger daughter Subbi from marrying Girish's cousin Lubdhavadhanulu. He gets the idea of changing his student to bride price plans to arrange for the marriages. యాక్ట్ 2లో సీన్ 2లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే మనకి ఎడ్యుకేషన్ గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ నాన్ నెగ్లెక్టెడ్ ఆఫ్ ది తెలుగు లిటరేచర్. అట్ ద సేమ్ టైం ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ సుబ్బి మ్యారేజ్ విత్ ద వరల్డ్ పర్సన్ లబ్ధవధానులు. ఈ ఇన్సిడెంట్ జరుగుతుంటుంది. అంటే లాస్ట్ యాక్ట్ 2 సీన్ 3లో ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అగ్నిహోత్రవధానుల హౌస్, Girisham and Venkatesham are present. Here we can see the characters encountering with each other at the time of dinner. They talk about English education, Girisham political strategies like gathering name and fame under child marriage and widow marriage in cover చేస్తూ ఉంటాడు. We can see how people roaming around the courts to get law. In this scene he recents a poem of the widow టు వెంకటేశం. ఓకే, ఇవన్నీ మీకు ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను అంటే జస్ట్ యాక్ట్ 1 ఏంటి, యాక్ట్ 1లో ఎన్ని సీన్లు ఉన్నాయి, యాక్ట్ 2 ఏంటి, యాక్ట్ 2లో ఎన్ని సీన్లు ఉన్నాయో మీకు జస్ట్ అవుట్లైన్స్ కీవర్డ్స్ని చెప్పడం జరిగింది. మీకు క్యారెక్టర్ చెప్పాను అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం యాక్ట్ 1 యాక్ట్ 2ని పరిచయం చేశాను. నౌ మీకు స్టోరీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అసలు ఏం జరిగింది, ఇప్పటివరకు కీవర్డ్ చూసాం, ఇప్పుడు స్టోరీ ఏంటో చూద్దాం. గిరీశంతో స్టార్ట్ అవుతుంది. బొంకుల దిబ్బ ప్లేసులు అగ్రహారములు అని చెప్పాను. అండ్ గిరీశం ఈజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ క్యారెక్టర్ లైక్ ది వన్ ఫాల్టెస్ట్ క్రియేట్స్ బై ద క్రియేటివ్ షేక్స్పియర్. హీ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ అండ్ హ్యాస్ ఎక్సలెంట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ which he can conceive people for some time. He presents himself to be a young man of virtues, but he is a opportunistic. Yes, for brief pleasure and desire for easy money and unwilling to work. ఓకే, గిరీశం గురించి ఇక్కడ ఆయన క్యారెక్టర్ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈయన ఇక్కడ ఎక్సలెంట్ క్యారెక్టర్గా మనం చూడొచ్చు. ఇట్ మీన్స్ అంటే ఎక్సలెంట్ అంటే మంచి వ్యక్తి అని కాదు, ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవడం. ఆయన కన్నింగ్నెస్ని ఇక్కడ క్లారిటీగా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈజ్ క్లియర్ అండ్ హ్యాస్ ఎక్సలెంట్ కమ్యూనికేషన్, అంటే నేను బాగా కమ్యూనికేట్ చేస్తాను అనే ఫీలింగ్ ఇస్తుంది, వట్టిదే. కానీ అంత ఏమీ రాదు ఈయనకి. ఎందుకంటే ఈయన వస్తున్నట్టు నటిస్తాడు, సోషల్ రిఫార్మర్గా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు. అండ్ ఇతని పొజిషన్ ఏంటి అంటే అండి, ఇతను మనీ కోసం ఈజీగా అబద్ధాలు చెప్పేస్తూ ఈయన టయాన్ని గడిపేస్తూ ఉంటాడు. అట్ ద సేమ్ టైం ద ప్రజెంట్ హిమ్సెల్ఫ్ టు యంగ్ మ్యాన్ ఆఫ్ వర్ట్యూస్, బట్ ఈజ్ ఏ ఆపర్చునిటిస్టిక్. ఇతను యంగ్ మ్యానే అంటే వయసులో పర్లేదు, కానీ చెప్పే విషయాలన్నీ రియలిస్టిక్గా ఉంటాయి, అంటే వాస్తవాలుగా ఉంటాయి. సోషల్ రిఫార్మర్గా ఈయన ఫీల్ అవుతుంటారు. కానీ ఇతను అవకాశవాది, అవసరాన్ని బట్టి మాట్లాడేస్తూ ఉంటాడు.
అవసరాన్ని బట్టి బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటాడు. మీకు ఇక్కడ ఒక క్లారిటీగా చెప్పాలి అంటే ఇయర్స్ ఆర్ బ్రీఫ్ లెజర్ అండ్ డిజైర్ ఫర్ ఈజీ మనీ అండ్ అన్విల్లింగ్ టు వర్క్. ఏ పని చేయకుండా ఇతను డబ్బులు సంపాదించాలి అనేది ఇతను మెయిన్ కాన్సెప్ట్. అలాగా అబద్ధాలు చెప్తూ ఈయన లైఫ్ని లీడ్ చేస్తూ ఉంటాడు బొంకుల దిబ్బ ఏరియాలో. హీ ఈజ్ ఎ పికిల్ మైండెడ్ టు డూ ఎనీ పర్టికులర్ జాబ్. ఇతను ఏంటంటే ఆ బొంకుల దిబ్బ విజయనగరం ప్రాంతం దగ్గర ఉన్న ప్రాంతంలో అక్కడున్న మనుషులని, వ్యక్తులని, వాళ్ళ మైండ్ సెట్ని చూసి అవకాశంగా వాళ్ళని యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ ఏ జాబు చేయకుండా అప్పటికప్పుడు ఆ మాటలు మారుస్తూ యాక్ట్ చేస్తూ బ్రతికే వ్యక్తి మన గిరీష్. హీ లైస్ వెరీ ఈజీలీ అండ్ హీజ్ హ్యాండ్సమ్ అపీరెన్స్ సపోర్ట్స్ హిమ్. అతను చాలా అబద్ధాలు చెప్పేస్తాడు, కానీ అబద్ధం చెప్పినట్టు ఉండదు. ఏంటంటే ఎందుకంటే అతను చాలా అందంగా ఉంటాడు. ఆ అపీరెన్స్ అతన్ని సపోర్ట్ చేసేస్తుంది. పైకి అవుట్వర్డ్ అపీరెన్స్ చాలా బాగుంటుంది కదా, ఇన్నర్ అంతా కన్నింగ్నెస్. హీ బారోస్ మనీ ఫ్రమ్ అదర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఫ్రమ్ ది బోర్డింగ్ హౌస్ విడో అండ్ స్పెండ్స్ ఆన్ ది డాన్సర్స్. నౌ వన్ it is left in the town to deceive to borrow money. ఇక్కడ మనకు ఒక ఇన్సిడెంట్ని మీకు నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. ఇతను ఈజీగా అప్పులు చేయడం, ఆ ఊర్లో వాళ్ళందరి దగ్గర అవకాశాన్ని బట్టి చాలా అప్పులు చేశారు, తీసుకున్నాడు. అట్ ద సేమ్ టైం హీ హోల్డ్ ఇన్ బోర్డింగ్ ఇన్ పూటకోళ్ళమ్మ. ఈ వీడియోని మీకు చెప్పాను. ఆ ఊరిలో పూటకోళ్ళమ్మ ఇంట్లో ఉండేవాడు ఇతను. పూటకోళ్ళమ్మ రెసిడెన్స్ ఇచ్చింది, ఆమెకి మాయ మాటలు చెప్పి ఆమెతోనే ఉంటూ హీ యూజ్ టు లివ్ ఇన్ హౌస్ ఆఫ్ పూటకోళ్ళమ్మ ఉంటూ ఆమెకు బ్రైట్ ఫ్యూచర్ గురించి మాయ మాటలు చెప్తూ తన దగ్గర డబ్బులు ఇచ్చుకుని అక్కడే తింటూ, కానీ ఈ డబ్బులు తీసుకుని మధురవాణితో ఉంటూ ఉండేవాడు, మధురవానికి ఇస్తూ ఉండేవాడు. ఆ ఊరంతా కూడా అప్పులే. ఆ ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళందరి దగ్గర ఈయన అప్పులు చేయడం, ఈయనేమో ఈ ఇష్టానుసారంగా ఉండడం, పూటకు వాళ్ళమ్మని ఆ పాపం మాయతో మాటలతో మోసం చేస్తూ ఉండేవాడు. నాట్ ఓన్లీ పూటకోళ్ళమ్మనే కాదండి, ఆ ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా ఇదే క్యారెక్టర్తో అతను బిహేవ్ చేస్తూ ఉండేవాడు. ఈ దో హీ స్పీచెస్, ఈయన మాటలేమో చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంటాయి, కానీ ఈయన క్యారెక్టర్ చూస్తే, యాక్షన్ చూస్తే మాత్రం చాలా దరిద్రంగా ఉంటాయి. అండ్ ఈ కామెంట్స్ అబౌట్ ది ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీస్ విచ్ హ్యాస్ స్ట్రాంగ్ రూట్స్ ఇన్ సొసైటీలో ఉన్న ఆనాటి కాలంలో ఇలాంటి వ్యక్తులు ఎంత దౌర్భాగ్య పరిస్థితులు ఉండేవారు మీకు అర్థమవుతుంది. ఈ వాంట్స్ టు విజిట్ మధురవాన్ హౌస్ వెళ్ళాలి, ఆమెతో ఉండాలి, ఆమెను కూడా మాయ మాటలు చెప్తూ అని ఆమెని కూడా ఈయన ఆమెతో జీవనం సాగిస్తూ ఉండేవాడు. గిరీష్ మెయింటైన్స్ క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ విత్ ద బోర్డింగ్ హౌస్ ఉమెన్, మీకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడే చెప్పాను. హూ ఈజ్ ఎ యంగ్ విడో, ఆమె చాలా యవనస్తురాలు, యవనకాలం భర్త, అదే ఓల్డ్ పర్సన్ చనిపోయాడు, ఆమెతో ఉండేవాడు, ఆమెకి లేనిపోని మాటలు చెప్తున్నాడు. ఈజ్ నాట్ క్లోజ్ విత్ హెర్ హోల్ హార్టెడ్లీ, కానీ పైకి హార్ట్ఫుల్గా ఉండేవాడు, కానీ వాస్తవానికి ఆమెతో అవసరాలను మాత్రం తీర్చుకోవడానికి ఉపయోగించుకునేవాడు. ఇట్ ఈజ్ క్లోజ్ విత్ హెర్, షీ విల్ ప్రొవైడ్ హిమ్ ఫుడ్ అండ్ సమ్ స్మాల్ మనీ ఫర్ హిస్ సిగర్స్. అతనికి అవసరాలకు అన్నిటికి పాపం భోజనం పెట్టేది, ఉండడానికి ఇల్లు ఇచ్చేది, సిగరెట్లు కూడా అది అతను కాల్చుకోవడానికి. ఈజ్ ఏ స్మోకర్, దురలవాట్లన్నీ ఉన్నాయి ఇతనికి. ఆ సిగరెట్లకి కూడా మనీ ఇచ్చేది, 20 రూపీస్ ఎంతో ఇచ్చింది తనకి. వన్స్ షీ గివ్స్ హిమ్, ఆమె చాలాసార్లు ఇచ్చింది. వన్స్ షీ గివ్స్ హిమ్ 20 రూపీస్ అండ్ ఆస్క్ హిమ్ టు ఫెచ్ గ్రాగరీస్, బట్ గిరీష్ స్పెండ్స్ ద మనీ ఆన్ ఎ డ్యాన్స్ అండ్ స్టాప్స్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ద బోర్డింగ్ హౌస్. ఈమె ఈ అవసరాల నిమిత్తం కొన్ని తీసుకురామని గిరీష్కి ఇవ్వడం, 20 రూపీస్ ఆయన తీసుకెళ్ళి మధురవానికి, ఆ డ్యాన్సింగ్ గర్ల్ మధురవానికి ఇచ్చి తనతో స్పెండ్ చేస్తూ ఉండేవాడు. వన్ డే ఒక రోజున ఈ స్టాప్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ద బోర్డింగ్ హౌస్, అక్కడికి వెళ్ళడం మానేశాడు.
ఆమె ఆ 20 రూపీస్ అడిగిందని. దట్ డే ద బోటింగ్ ఉమెన్ ఫైట్స్ విత్ ద గిరీశం యాజ్ ఇఫ్ ఈజ్ 1 month. సిన్స్ షీ గివ్స్ హిమ్ మనీ హీ సమ్ హౌ ఎస్కేప్స్ హర్ అటాక్ అండ్ రన్స్ అవే. ఆమె యాక్ట్ 1లోనే సీన్ 2లో చూడొచ్చు మనం ఇది. వెన్ పూటకులమ్మ కమ్స్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ గిరీశం, వీడు పూటకులమ్మ దగ్గర నుంచి ఎస్కేప్ అయిపోవాలని పారిపోయాడు, ఎలవలని తప్పించుకు వెళ్ళిపోవాలి అని. వెళ్ళిపోతూ ఆయన ఎక్కడికి పోయాడు, మధురవాణి ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఈ పూటకులమ్మ కమ్స్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ గిరీశం ఫర్ టేకింగ్ సమ్ మనీ ఫ్రమ్ హెర్. ఆ మనీ కోసం ఆమె వచ్చి అడుగుతుంది. ఇన్ దోస్ డేస్ 20 రూపీస్ ఏ బిగ్ అమౌంట్. ఆ రోజుల్లో 20 రూపాయలు అంటే చాలా ఎక్కువ అండి. ఈ రోజుల్లో మనీకి అంటే అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూ తగ్గిపోయింది. అండ్ ఆన్ ఫైండింగ్ దట్ గిరీశం ఈజ్ ఇన్ ది హౌస్ ఆఫ్ మధురవాణి, ఈమె మధురవాణి ఇంట్లో ఉన్నాడు, మధురవాణి దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు, ఆ హౌస్లోనే ఉంటున్నాడు అనే విషయము ఫైండ్ అవుట్ చేసింది పూటకోళ్ళమ్మ. హీ కమ్స్ దే టు గెట్ హెర్ మనీ విత్ ఏ బ్రూమ్ హీడింగ్ ఇన్ ది ఎండ్ ఆఫ్ హెర్ సారీ. మధురవాణి హౌస్కి రావడం, వెతకడం. ఈ అట్ ద సేమ్ టైం మధురవాణి చారి వెనకాల కోట వెనకాల మంచం ప్రక్కనే గిరీశము రామప్ప పంతులు ఇద్దరు కూడా ఉండడం. ఆమె తను తీసుకొచ్చిన చీపురుతో కొట్టడం జరిగింది. అది మధురవాణి సారీకి తలిగి రామప్ప పంతులు కూడా తలగడం జరుగుతుంది. ఇమీడియట్లీ యాక్ట్ 2 సీన్ 1లోకి వెళ్ళే ముందే జరిగిన ఇన్సిడెంటు. దో మధురవాణి ఈజ్ ఏ ప్రాస్టిట్యూట్, షీ హ్యాస్ సమ్ ఎథిక్స్ ఇన్ ది ఫస్ట్ సీన్. ఆమెకు కొన్ని ఎథిక్స్ ఉన్నాయి, ఆమె ప్రాస్టిట్యూట్ అయినా. నౌ షీ ఈజ్ అండర్ ద కేర్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ గిరీశం. ఆమె గిరీశం యొక్క కంట్రోల్లోనే అండర్లోనే ఉంది ఎట్ ప్రజెంట్. రామప్ప పంతులు వాంట్ టు విన్ హెర్ హార్ట్ అండ్ హిజ్ ప్లాన్ ఈజ్ టు టేక్ టు హిజ్ విలేజ్ అండ్ కీప్ హెర్ దేర్ యాజ్ ఏ హిజ్ మిస్ట్రీస్. వెన్ హీ ట్రైస్ టు టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ హెర్ హౌస్, హీ మూవ్స్ అవే ఫ్రమ్ హిమ్ అండ్ సేస్ దట్ షీ ఈజ్ స్టిల్ అండర్ లవింగ్ అటెన్షన్ ఆఫ్ గిరీశం. రామప్ప పంతులు ఆ విలేజ్కి వెళ్ళడం, ఆ విలేజ్లో వెళ్ళినప్పుడు అదే విలేజ్లో ఆయన కరణం మధురవాణితో ఉండాలి అని గిరీశం గురించి చాలా విషయాలు చెప్తాడు. ఈజ్ ఏ కన్నింగ్ ఫెలో లైక్ దిస్, చాలా విషయాలు చెప్పినప్పుడు ఆమె కట్టుబడి ఉంటుంది దేనికి, ఆల్రెడీ గిరీశంతో నేను ఉంటున్నాను, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఏది ఏమైనా అతను ఎలా ఉన్నా ఇక నేను అతని కంట్రోల్లోనే ఉన్నాను సో అని రామప్ప పంతులకు చెప్పడం, వీళ్ళిద్దరి మధ్య కొంత డిస్కషన్ జరుగుతుంది. ఈ 200 రూపీస్ ఆర్ పేడ్ టు హెర్, షీ విల్ బీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ ది బాండేజెస్. సో షీ ఆస్క్ రామప్ప పంతులు ఈవెన్ నాట్ టు టచ్ హెర్. షీ సేస్ దట్ ఈవెన్ ఏ ప్రాస్టిట్యూట్ హ్యాజ్ ఏ మారల్. 200 రూపీస్ ఇచ్చి తనకున్న కండిషన్స్ అతనితో ఇవన్నీ కట్ చేసుకోవాలని వీళ్ళిద్దరి మధ్య కొంత సంభాషణ జరుగుతూ ఉంటుంది. గిరీశం గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అయితే అయినప్పటికైనా రామప్ప పంతులు ఆమెను ముట్టుకోలేదు, ఆమె కూడా రామప్ప పంతులని టచ్ చేసిన పరిస్థితి లేదు. సో షీ సేస్ దట్ ఈవెన్ ఏ ప్రాస్టిట్యూట్ హ్యాజ్ ఏ మారల్. ఆమె ఒక ఎథిక్స్ని మారల్స్ని ఫాలో అవుతుంది ప్రాస్టిట్యూట్ అయినా. దో గిరీశం హ్యాస్ సమ్ రిలేషన్ విత్ ద బోటింగ్ హౌస్ ఉమెన్. ఆ గిరీశం పుటకులమ్మతోటిని మధురవాణితో ఇట్లా ఇతను మెయింటైన్ చేస్తున్న రిలేషన్. ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ టు హెర్. కానీ ఆమె తెలిసిన ఈ క్యారెక్టర్ని ఏమాత్రం స్పాయిల్ చేసుకోకుండా ఉంది. దస్ మధురవాణి అరెస్టెస్ హెర్ మారల్స్ అండ్ ఫాలోస్ బై అండ్ లార్జ్ షీ హ్యాస్ సమ్ సాఫ్ట్ కార్నర్ ఫర్ గిరీశం, మేబీ బికాస్ ఆఫ్ హిజ్ హ్యాండ్సమ్నెస్. అయినా మధురవాణికి రామప్ప పంతులు చెప్పాడు ఇలా తీసుకున్నాడు, ఆమెతో ఉంటున్నాడు. అయినా సరే మధురవాణికి సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉండిపోయింది బికాజ్ ఆఫ్ గిరీశం హ్యాండ్సమ్నెస్. అతను అందాన్ని బట్టో ఎపీరియన్స్ని బట్టో
మధురవానికి లైట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, నో వన్ ఈజ్ లెఫ్ట్ టు బారో మనీ ఇన్ ది టౌన్, సో ఈ డిసైడెడ్ టు లీవ్ ద టౌన్ అట్ ది ఎర్లియస్ట్. అతను ఆ ఊరిలో ఇంకా అప్పులు ఎవరు ఇవ్వడం లేదు, ఇచ్చిన అప్పులేమో తీర్చే పరిస్థితి లేదు, పూటకొల్లం వచ్చేమో స్టిక్తో కొట్టడం, అక్కడి నుంచి ఎలాగైనా వెళ్ళిపోవాలని ప్లాన్ చేసుకోవడం, ఇట్లా ఆ ఊరిలో ఉన్న పూర్తిగా ఇతను పరిస్థితి అంతా దిగజారిపోయింది. వైల్ హీఈస్ కమింగ్ టు ది యాక్ట్ 2 scene 1, ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ కృష్ణనారాయణపురం ఇన్ అగ్నిహోత్రావధానులు హౌస్. హియర్ వీ కమ్ అక్రాస్ సమ్ క్యారెక్టర్స్. వైల్ హీ ఈజ్ కంటెంప్లేటింగ్ హ్యాస్ టు వేర్ టు గో, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏంటని ఆలోచిస్తున్నాడు. ఆన్ దట్ టైం ఒక బకరా కనిపించాడు, అతనే వెంకటేశం సన్ ఆఫ్ అగ్నిహోత్రోధానుడు. కమ్స్ దేర్ బీయింగ్ ఫెయిల్ ఇన్ హీస్ ఎగ్జామ్స్, ఇతని దగ్గరే వీడు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటాకే వచ్చేవాడు, ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అయిపోయింది, ఏదో చెప్తూ ఉండేవాడు కానీ మళ్ళా ఎగ్జామ్స్లో తప్పాడు. మళ్ళీ గురువుగారి దగ్గరికి వచ్చాడు, ఆ వెళ్ళిపోతూ. గిరీశం ఇతనికి ఎడ్యుకేషన్ నేర్పలేదు కానీ సిగరెట్లు కాల్చడం, మధురవానికి అవి పట్టుకెళ్ళి ఇవ్వడం, ఈ ప్రాటిట్యూడ్లో కొంత విషయాలు నేర్పాడు తప్ప ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన ఏ విషయమో గిరీశం వెంకటేష్కి నేర్పలేదండి. అండ్ కమ్స్ దేర్ బీయింగ్ ఫెయిల్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్, మళ్ళీ ఎగ్జామ్ పోయిందని రావడం. సో ఈ డిసైడ్స్ టు గో టు వెంకటేశం విలేజ్ అండ్ టు మేక్ ఇట్ ఏ టెంపరరీ రెఫ్యూజ్ యాజ్ ఏ ట్యూషన్ మాస్టర్ అండ్ ఫ్రీ బోర్డింగ్ అండ్ లోడింగ్ విల్ బీ అవైలబుల్ దేర్ అగ్నిహోత్రోధానులు హౌస్. ఈ డిసైడ్ అయిపోయాడు మనసులో, ఎలాగ ట్యూషన్ మాస్టర్గా మనం అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి, అక్కడ ఫ్రీ బోర్డింగ్ ఫ్రీ లాడ్జింగ్ అన్నీ ఉంటాయి, ఇంగ్లీష్ మాస్టర్ అక్కడ సెటిల్ అయిపోవచ్చు అని ఆ ఊరిని వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలని డిసైడ్ అయిపోయాడు. అండ్ అగ్నిహోత్రోధానులు ఈజ్ ఇండీడ్ లైక్ ఏ ఫైర్, ఈజ్ ఏ వెరీ షార్ట్ టెంపర్డ్ అండ్ మనీ మైండెడ్ మ్యాన్. ఈ వీళ్ళు వెంకటేశం కృష్ణనారాయణపురం అగ్నిహోత్ర హౌస్ అని తన ఇంటికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ మనకు కొన్ని క్యారెక్టర్లు ఇంట్రడ్యూస్ అవుతాయి. ఒకటి వెంకమ్మ, 2 బుచ్చమ్మ, సుబ్బమ్మ, మీనాక్షి, లుద్ధావధానులు, కర్కట శాస్త్రులు, మహేష్. ఇది యాక్ట్ 2లో scene 1, 2, 3లో జరిగే ఇన్సిడెంట్లు ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. అండ్ ఫైర్ అయిపోతాడు. హూ ఇస్ దిస్ ఏంటని మైండెడ్ ఫిషనరోడు, ఎవరు ఏంటి ఎడ్యుకేషన్, అసలు ఇంగ్లీష్ అంటేనే అతనికి పడదు. తెలుగు లిటరేచరు, వేదాస్, మన మహాభారతి ఇవన్నీ ఇంపార్టెన్స్ని అతని మైండ్లో ఉంటుంది. హీజ్ ఎల్డర్ డాటర్ ఈజ్ బుచ్చమ్మ అండ్ ఎల్డర్ డాటర్ ఈజ్ సుబ్బమ్మ. ఇతనికి 2 అక్కలు ఉన్నారు, ఒక అక్క చెల్లి ఉన్నారు. దేర్ ఈజ్ వెంకటేశం ఈజ్ ఇన్ ది మిడిల్. అగ్నిహోత్రోధానులు హ్యాజ్ ఏ వెరీ నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ ఇంగ్లీష్ సిస్టమ్ ఆఫ్ స్టడీస్. పూర్తిగా పాశ్చాత్య సంస్కృతి లాంగ్వేజ్ల మీద అతనికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. ఈ కొటేషన్ దట్ ఈజ్ ఓల్డర్ రాదర్ దెన్ లుద్ధావధానులు సెండ్ హీస్ సన్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ స్టడీస్ అండ్ ద బాయ్ ట్రైడ్ దేర్ ఫర్ ఫేవర్. సో అకార్డింగ్ టు ఇంగ్లీష్ స్టడీస్ while children to build confidence in the minds of Venkatesham parents. Girisham remembers the names of some subjects. He could not teach all these subjects. ఇంగ్లీష్కి స్టడీకి వెళ్తే భయంతో ఫేవర్ ఇట్లా రాదు, లుద్ధావధానుల దగ్గర ఉన్న పర్సన్ వెళ్ళినప్పుడు ఇట్లా జరిగింది, ఈ ఇన్సిడెంట్స్ అన్నీ చెప్పి అతనికి ఇంగ్లీష్ మీద పూర్తిగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. ఎవరికి అగ్నిహోత్రోధానులకి ఇంట్రెస్ట్ లేనిదే ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్. కానీ గిరీశం మాటగారు కనుక ఏదైనా మనోడు మౌలి చేసేస్తాడు. ఆన్ దట్ టైం ఐ నో ఆల్ ది సబ్జెక్ట్, నాట్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్, ఐ టీచ్ వెరీ వెల్ లైక్ దిస్ ఈ సెడ్. కానీ ఎప్పుడూ టీచ్ చేయలేదు, ఈజ్ నాట్ ఏ టీచర్. బట్ ఈ అబ్జర్వ్ ద సిచ్యువేషన్స్ ఆన్ దట్ హౌస్. అక్కడ ఏదోలాని సెట్ అవ్వాలి కనుక అక్కడ అబ్జర్వేషన్స్ చేస్తూ ఉంటాడు. మన అగ్నిహోత్రోధానుల సిచ్యువేషన్ ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఉంటాడు.
అగ్నిహోత్రధాని ఈజ్ ఇన్ సమ్ కోర్ట్ కేసెస్. మీకు ఆల్రెడీ యాక్ట్ 2 Scene 2లో మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. హియర్ ఆర్ ఐడెంటిఫై ద సమ్ కోర్ట్ కేసెస్. భూ తగాదాలు, సరిహద్దు తగాదాలు ఉండడం, ఆ సరిహద్దు తగాదాలు ఉన్నాయని వీడు ఐడెంటిఫై చేసి అది నాకు జడ్జెస్ తెలుసు, ఐ నో ద జడ్జెస్ అని సమ్ సెక్షన్ చెప్పి మొత్తం మీద మాయ చేసి అగ్నిహోత్రధానుడు హౌస్లో సెటిల్ అయిపోతాడు. ఆయన కూడా ఫ్రీగా వస్తుంది, మనకు జడ్జి ఖర్చు ఉండదు, లాయర్ ఖర్చు ఉండదని ఓకే చెప్పడం జరుగుతుంది. అండ్ గిరీష్ షోస్ అనదర్ యాంగిల్ ఇన్ హిజ్ క్యారెక్టర్. అక్కడతో గిరీష్ మా అక్క ఆయన బ్యాడ్ క్యారెక్టర్ బయటపడుతూ ఉంటుంది. వెరీ క్విక్లీ బికేమ్స్ ఏ టోన్ కోట్ వెన్ హీ సీస్ ద బ్యూటిఫుల్ యంగ్ వీడో బుచ్చమ్మ. బుచ్చమ్మ ఆల్రెడీ విధవ కింద ఉందా, ఆమె చూశాడు, చాలా అందమైంది. హీ మేక్స్ హిజ్ ఓన్ పెయింట్స్ మేక్ కేర్ హిజ్ ఓన్ అట్లీస్ట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. హీ గివ్స్ ఏ లాంగ్ లెక్చర్ టు వెంకటేశం ఆన్ ది నెసెసిటీ ఆఫ్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్. అక్కడ బుచ్చమ్మని ఎలాగైనా పెళ్లి చేసుకోవాలి, ఆమెతో ఉండాలని ప్లాన్ చేసి చైల్డ్ మ్యారేజెస్ రాంగ్ అని, అట్లా అని, చైల్డ్ మ్యారేజ్ తప్పని ఇవన్నీ వెంకటేశ్వరికి చాలా పెద్ద మొత్తంలో లెక్చర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇన్ ఫ్రెండ్ మ్యారేజెస్ మస్ట్ బి ఎంకరేజెస్. హీ సేస్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ న్యూ డిస్కవరీ అండ్ హీ argues that it is a good to get young girls married to old men. యంగ్ మ్యాన్స్ని ఓల్డ్ గర్ల్స్ పెళ్లి చేయకూడదని ఇట్లా ఆర్గ్యూ చేయడం. దిస్ గిరీశం చేంజెస్ హిస్ స్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఎగ్నెస్ట్ కన్యాశుల్కం టు ప్రో కన్యాశుల్కం. అగ్నిహోత్రధానుడు డిక్లేర్స్ హీ హ్యాస్ ఫైట్ ద మ్యారేజెస్ ఆఫ్ సుబ్బమ్మ విత్ లుబ్ధవధానుడు. అండ్ సెకండ్ డాక్టర్ కి మ్యారేజ్ చేయాలని అగ్నిహోత్రవధానుడు డిసైడ్ అవుతాడు. సుబ్బమ్మని లుబ్ధవధానుడు ఈజ్ ఏ ఓల్డ్ మ్యాన్ అండ్ ఓల్డ్ రిచ్ పర్సన్, చాలా డబ్బు ఉన్నవాడు. ఆ డబ్బుకి ఆశపడి అగ్నిహోత్రవధానులు సుబ్బమ్మని లుబ్ధవధానులకి 60 years ఓల్డ్ మ్యాన్కి ఇచ్చి మ్యారేజ్ చేయాలని డిసైడ్ టు ఎవెస్ట్ ద డేంజర్ టు దేర్ లిటిల్ గర్ల్. ఆమెని జీవితం ఫస్ట్ అమ్మాయి కూడా బుచ్చమ్మ కూడా పరిస్థితి అలా అయిపోయింది. ఇంకా సుబ్బమ్మని కూడా లుబ్ధవధానులకి ఇచ్చి మ్యారేజ్ చేసేయాలని డిసైడ్ అయిపోయాడు. ఇన్ ది సిచ్యువేషన్ షీ ఫీల్స్, ఇటు సుబ్బమ్మ ఫీల్ అవుతుంది నా లైఫ్ ఇలాగ అయిపోయిందని, బుచ్చమ్మ అయిపోయిందని ఫీల్ అవుతుంది, వెంకమ్మ కూడా బాధపడుతుంది. ఓకే, ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ లుబ్ధవధాన 60 yearsలో మ్యారేజ్ చేసుకోవాలనే అభిప్రాయం ఎందుకు కలుగుతుంది అంటే, రామప్ప పంతులు కొంత డబ్బు లుబ్ధవధానం దగ్గర నుంచి ఎలాగైనా సంపాదించాలి, అతను రిచ్ మ్యాన్ అని అతనికి ఒక జ్యోతిష్కుని చెప్పిస్తాడు. ఈ టైంలో మీరు మ్యారేజ్ చేసుకుని మీ దశ మారిపోతుంది అని. అందుకని అతను ఎంత డబ్బు ఇచ్చైనా ఏదో అమ్మాయిని చేసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. ఆన్ దట్ టైం కర్కటక శాస్త్రులు ప్రామిసెస్ హిస్ సిస్టర్ వెంకమ్మ దట్ హీ విల్ డూ సంథింగ్ టు స్పాయిల్ ద ఇన్కంఫర్టబుల్ మ్యారేజ్. నువ్వు కంగారు ఏం పడవద్దు, వెంకమ్మ వెళ్ళి కర్కటక శాస్త్రులు రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది, అన్నయ్య ఆల్రెడీ బుచ్చమ్మ లైఫ్ స్పాయిల్ అయిపోయింది, ఇంక సుబ్బమ్మ లైఫ్ కూడా స్పాయిల్ అయిపోయేలా ఉంది, మ్యారేజ్ని ఎలాగైనా క్యాన్సిల్ చేయాలి అని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈజ్ ఆల్సో క్విక్ ఇన్ ప్లానింగ్, అతను చాలా ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఈ ప్రామిసెస్ మహేష్ టు గివ్ హిజ్ డాటర్ ఇన్ మ్యారేజ్ ఇఫ్ హీ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ గర్ల్ ఫర్ సమ్ డేస్. మహేష్ రెడీ టు అగ్రీ ఇట్. మహేష్ కూడా ఓ ప్లాన్ వేశాడు కర్కట శాస్త్రం. ఎట్లా అంటే రామప్ప పంతులు సంప్రదించి దిస్ ఈజ్ ద సిచ్యువేషన్ అని చెప్పి తన దగ్గర ఉన్న శిష్యుని మహేష్ని అతను లేడీ క్యారెక్టర్ వేయించి గెటప్ వేయించి
ఈ సుబ్బమ్మ కంటే తక్కువ ప్రైస్కి మా అమ్మాయిని ఇస్తానని కర్కట శాస్త్రులు వెళ్ళి లబ్ధావధానులకి చెప్పడం, తక్కువ ప్రైస్కి పిచ్చినారాడు కనుక అతను యాక్సెప్ట్ చేయడం, ఈ సుబ్బమ్మ పెళ్ళి క్యాన్సిల్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇట్లాగ వెంకమ్మ కర్కట శాస్త్రులు మహేష్ని కలిపి సుబ్బమ్మ చైల్డ్ మ్యారేజ్ని స్టాప్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడతో మన స్టోరీ ఎండ్ అవుతుంది. ఇన్ దిస్ యాక్ట్ 2 scene 3 here are we can see the characters encountering each other at the time of dinner. They talk about English education, Girism, political strategies like gaining name and fame under child marriage and widow marriage. ఇక్కడ జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంటుంది. ఇక్కడతో స్టోరీ అయిపోద్ది. ఇన్ దిస్ మధురవాణి ప్లేడ్ ఎ కీ రోల్ ఇన్ టీచింగ్ ఏ లెసన్ టు అగ్నిహోత్రావధానులు, రామప్ప పంతులు అండ్ లబ్ధావధానులు. ఇక్కడ ఈ స్టోరీలో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే యాక్ట్ 1లో యాక్ట్ 2లో గిరీశం అనే క్యారెక్టర్ 2 వరస్ట్ క్యారెక్టర్ కింద, అలాగే మధురవాణి ఎథిక్స్ అండ్ మారల్ వాల్యూస్ కలిగిన వ్యక్తిగా, అగ్నిహోత్రావధానులు ఈ గోయిస్ట్గా అండ్ పిసినారితనం అండ్ మనీ మైండెడ్ పర్సన్గా, వెంకటేశం ఫూలిష్ బిలీవ్డ్ టు గిరీశం, ఏమి రాకపోయినా అతను మాయ మాటలు నమ్మి మోసపోవడంగా, పూటకూలమ్మ ఆ రోజుల్లో వీడియోస్ పొజిషన్ ఎలా ఉందో వాళ్ళ బ్రతుకు సిచ్యువేషన్ డిపెండెన్సీ గురించి పూటకూలమ్మ క్యారెక్టర్ చూన్ చేస్తుంది. వెంకమ్మ కర్కట శాస్త్రులు మహేష్ రామప్ప పంతులు కలిసి ఒక చైల్డ్ మ్యారేజ్ని స్టాప్ చేయడం, సేవ్ చేయడం, ఇది టోటల్గా మనకి కన్యాశుల్కం స్టోరీ అండి. సో మీరు 1 by 1 క్లారిటీగా ఇక్కడ ఉన్న నోట్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు నేను చెప్పిన స్టోరీ యాక్ట్ 1 యాక్ట్ 2లో కూడా క్లారిటీగా ఉండడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద సమ్మరీ ఆఫ్ కన్యాశుల్కం. అండ్ క్వశ్చన్ వైడ్ నోట్స్ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉపయోగపడుతుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, స్కెచ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ గిరీశం ఓఆర్ఆర్, అంటే గిరీశం యొక్క క్యారెక్టర్ రాయమన్నాడు. రైట్ అబౌట్ గిరీశం ప్లాన్ టు గో టు ది విలేజ్ ఆఫ్ వెంకటేశం, ఇక్కడ ఏ విధమైన ప్లాన్తో అక్కడికి వెళ్ళాడు అనేది, లేదా ఓఆర్ఆర్ టాకింగ్ టు మీ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ రిఫరెన్స్ టు యువర్ స్టడీ ఆఫ్ కన్యాశుల్కం. సో రైటర్ గురించి మనం మీకు చెప్పాను. వన్స్ అగైన్ ఇక్కడ సెంటెన్స్ లోపల రాశాను, రీడ్ చేస్తాను. ద సీన్ ఈజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది ఎవర్ గ్రీన్ తెలుగు డ్రామా కన్యాశుల్కం. ద మగ్నం ఆప్స్ రైటెన్ బై ద సోషల్ రిఫార్మర్ గురజాడ వెంకటప్పారావు. గురజాడ వెంకటప్పారావు వాజ్ ఎ తెలుగు poet and writer of Andhra Pradesh, India. He wrote the Telugu play Kanyashulkam, which is often considered the greatest play in the Telugu language. Gurujada Venkatappara was an influential social reformer of his age and was ludus as a Mahakavi, meaning the great poet. He frequently wrote poetry and is credited with creating new style in Telugu language. He also holds the title Kavishekara and Abhyudaya Kavita Pitamahudu. ఇతని బిరుదులు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. About the translators, C. Vijayashree was a professor of English at Osmania University, Hyderabad. She had published a book on Mulkraj Anand, The Raj and the Writer 1998,
and one on Suniti Nam Joshi, The Artful Transgressor 2019. And another person, T. Vijay Kumar, teaches literature in English and supervised research work at Osmania University, Hyderabad. He publishes mostly on post-colonial literature, particularly Indian and African fiction, and he has interviewed writers for print and electronic media. And this is the introduction about the writers. Coming to the question to answer, character of Girish. Girish was a very earlier clever young man. He did not take anything seriously except earning money and pleasure. డబ్బు సంపాదించడంలోనూ నేమ్ అండ్ ఫేమ్గా ఫీల్ అవడంలో తప్ప ఇతని ఏ విషయంలోనూ సీరియస్నెస్ ఉండదు. ఫర్ దీస్ హీ వుడ్ నాట్ hesitate to deceive anyone. He was a blunted liar. He would tell something and think something else. ఇంత పచ్చి అబద్ధాల మాట్లాడే వ్యక్తి, ఈజీగా అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకునే వ్యక్తి, అవకాశాన్ని బట్టి మాట్లాడే వ్యక్తి. He claimed to be an educationist and mere speaking to him itself would be an education. ఈయన చదువుకున్న వ్యక్తిలా మాట్లాడి చదువుకున్న వ్యక్తిలా బిహేవ్ చేసేవాడు, కానీ ఇది ఎడ్యుకేషనిస్ట్ కాదు. వాట్ హీ టాట్ వెంకటేశం వాజ్ ఓన్లీ హౌ టు స్మోక్ సిగర్స్. వెంకటేశం వీడి దగ్గరికి శిష్యుడిగా వెళ్ళాడు, కానీ ఒక్క అక్షరం ఒక్క నేర్పలేదు, కానీ స్మోకింగ్ చేయడం నేర్పించాడు. He deceived the boarding house women with his cunning talk and his outward appearance. ఇతనున్న ప్రోటోకాల్ ఇంట్లో ఉన్న ఆమెతో పాపం చాలా మంచి వ్యక్తిగా మాట్లాడుతూ అక్కడే ఉంటూ అక్కడే తింటూ ఆమెను కూడా మోసం చేసిన పరిస్థితి. He mentioned different people for different purposes. వీడు ఆ డిఫరెంట్ మెంటాలిటీ కలిగిన వ్యక్తి. హీ వాజ్ వెరీ పికిల్ మైండెడ్, ఆపర్చునిస్టిక్, అండ్ ఈజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ వ్యాగ్బాన్. హీ వెంట్ టు వెంకటేశం విలేజ్ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ హిజ్ క్రెడిటర్స్ అండ్ పాస్ సమ్ టైమ్ విత్ ఫ్రీ బోర్డింగ్ అండ్ లోడింగ్. ఆ ఊరు నుంచి బొంకుల దెబ్బ నుంచి వెళ్ళిపోయి ఎస్కేప్ అయిపోయి అప్పుల నుంచి తప్పించుకుని వేరే చోట ఫ్రీ బోర్డింగ్ లాడ్జింగ్ కోసం వెతుక్కున్న వ్యక్తి. దేర్ హీ పోజ్ యాజ్ ఎ గ్రేట్ టీచర్. వీడు గొప్ప వ్యక్తిగా టీచర్గా ఫీల్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ గిరీశం. అండ్ ద అనదర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్, స్కెచ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ మధురవాణి. ఈమె యంగ్ ప్రాటిట్యూడ్ అని మీకు ఆల్రెడీ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. రైటర్ గురించి రాయండి ఆఫ్టర్ దట్ క్యారెక్టర్. మధురవాణి వాజ్ ఏ ప్రాటిట్యూడ్ బట్ షీ కుడ్ బీ అండర్ ద ప్రోగనేజ్ ఆఫ్ ఎనీ వన్ షీ లైక్డ్. రైట్ నౌ షీ వాజ్ అండర్ గిరీశం బట్ రామప్ప పంతులు వాజ్ ఆస్కింగ్ హర్ టు గివ్ అప్ గిరీశం అండ్ టు గో టు హిస్ విలేజ్ విత్ హిమ్. He said that she had to pay 200 rupees to get free from Girisham. He was good at singing and dancing. Madhurvani అనే యంగ్ ప్రాటిట్యూడ్ డాన్సర్. ఈమెను ఎవరు చూసినా లైక్ చేస్తారు. షీ ఈజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ and she was under control గిరీశం. బట్ రామప్ప పంతులు వాడు కంట్రోల్లో ఉండొద్దు, వాడు లైరు, వాడు ఇది అని 200 ఇచ్చి వాడి నుంచి బయటికి రమ్మని మధురవానికి చెప్పడం జరిగింది. షీ వాజ్ గుడ్ సింగింగ్ అండ్ డ్యాన్సింగ్. షీ వాజ్ ఎ వైజ్ magnanimous, modern in thinking, and she able woman who was willing to even try
very hard to change the system from the bad to good. ఈమె సోషల్ రిఫార్మర్గా ఇందులో ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. ఆమె బ్రతుకు ఇలాగైపోయింది, రిమైనింగ్ చైల్డ్ మ్యారేజ్ జరగడానికి వీల్లేదు, ఇలాగ ఈ ప్రాస్టిట్యూట్ వృత్తిలోకి రావడానికి వీల్లేదంటూ తను సిస్టమ్ మారాలి, బ్యాడ్ నుంచి గుడ్ కానీ చాలా ప్రయత్నాలు చేసింది. సుబ్బమ్మ మ్యారేజ్లో కూడా ఈమె హెల్ప్ చేసింది. మధురవాణి హ్యాడ్ ఏ గుడ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ కన్విన్సింగ్ స్కిల్స్. ఈమె బాగా మాట్లాడే వాక్చాతుర్యం గల స్త్రీ. షీ హ్యాడ్ సమ్ సాఫ్ట్ కార్నర్ ఫర్ గిరీశం థాట్. గిరీశం సోషల్ రిఫార్మర్గా చెప్పడం, ఈ చైల్డ్ మ్యారేజ్, విడో మ్యారేజ్, బ్రైడ్ ప్రైస్ వీటి గురించి చెప్తే సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉండేది పాపం. షీ నో దట్ ఈ వాజ్ ఏ కన్నింగ్ మ్యాన్. కానీ అతను కన్నింగ్ అని తెలుసు. షీ ప్లేడ్ ఏ కీ రోల్ ఇన్ టీచింగ్ ఏ లెసన్ టు అగ్నివాత్రావధానులు, రామప్ప పంతులు అంటే వృద్ధావధానులు. ఆ సుబ్బమ్మ మ్యారేజ్ విషయంలో ఈమె సహాయంతో మ్యారేజ్ స్టాప్ చేయగలిగారు. దిస్ ఈజ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ మధురవాణి. అండ్ అనదర్ క్వశ్చన్ అంటే ఎగ్జామినేషన్లో ఎక్కువ అడుగుతూ ఉన్నాడండి. హౌ ఈజ్ కన్యాశుల్కం ఏ క్రిటిక్ ఆఫ్ సొసైటీ? ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఏ సెటైర్, దిస్ ఈజ్ ఏ సోషల్ సెటైర్. క్రిటిక్ ఏంటంటే క్రిటిక్ ఆఫ్ సొసైటీ. గురజాడ wrote this play Kanyashulkam to raise awareness about what he felt was a shameful state of affairs in society. రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న భయంకరమైన చాలా అసహ్యకరమైన సిచ్యువేషన్ గురించి అవేర్నెస్ కల్పిస్తూ ఈ సొసైటీ ఎలాగ పాడైపోయిందో దాని గురించి రాయడం జరిగింది. His English refers to the first edition states such a disgraceful state of things in a disgrace to society, and literature cannot have a higher function than to show up such a practice and present high standard of moral ideas. Until reading habits prevail among masses, one must look only to the stage to apply such a healthy influence. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ ట్రెడిషన్ అంటూ వెళ్ళి లేనిపోయిన సాంప్రదాయాలు తెచ్చుకుంటున్నారు, నెగ్లెక్టెడ్ తెలుగు లిటరేచర్, తెలుగు లాంగ్వేజ్ అని బాధపడుతూ సొసైటీలో ఉన్న సోషల్ ఈవిల్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. ట్రెడిషనల్లీ తెలుగు లిటరేచర్ వర్క్స్ వర్ రిటన్ in a high flower language with complicated words and matter. These works could only be understood by the highly educated people of his society. Gurajada's work was to reach out to the common people, so he had broken the tradition and wrote in the living and colorful spoken language of the day. పూర్తిగా పాశ్చాత్య దేశాల సాంప్రదాయాలు పరిస్థితులను బట్టి అట్ ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో మనకి తెలుగును పూర్తిగా నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారని ఫీల్ అవుతూ ఉన్నాడు, మన క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నాడు గురజాడ అప్పారావు గారు. అండ్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్, కన్యాశుల్కం రీప్రజెంట్స్ ద సొసైటీ సోషల్ ఈవెల్స్ ఆఫ్ ది టైమ్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ సోషల్ సెటైర్ డిస్కస్. ఇక్కడ మనకి ఫోర్త్ క్వశ్చన్గా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతున్నాడు. కన్యాశుల్కం ఈజ్ రీప్రజెంట్ ద సొసైటీ సోషల్ ఈవెల్స్ ఆఫ్ ది టైమ్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ సోషల్ సెటైర్ డిస్కస్ అన్నాడు. ఓకే, కమింగ్ టు ది క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్. ద రైటర్ మిర్రర్డ్ ద కాంటెంపరీ సొసైటీ ఇన్ ద డ్రామా. Women in the days of Kanyashulkam were kept under the control of man. A girl should be under the control of her father. It
if she was married should be under the control of her husband, and if she had children she should be at the beck and call of her male children. Thus in those days freedom was an uh, unattainable heaven for them. They had to pay positive role. Education was far away from them. ఇక్కడ పూర్వకాలంలో స్త్రీని పూర్తిగా బానిసగా చూసే పరిస్థితి. ఆమె పెళ్ళి అవ్వనంత వరకు తండ్రి కంట్రోల్లో ఉండడం, పెళ్ళి అయిన తర్వాత హస్బెండ్ కంట్రోల్లో ఉండడం, ఒకవేళ మేల్ చిల్డ్రన్స్ పుడితే వాళ్ళ కంట్రోల్లోకి వెళ్ళిపోవడం, ఈ విధంగా ఏదో చోట ఒక కంట్రోల్లో ఉండే పరిస్థితి స్త్రీది అయిపోయింది. చైల్డ్ మ్యారేజెస్ అండ్ incompatible marriages and bride prices were very common. The lives of widows were very miserable. They had no minimum freedom even in their own houses. ఇక్కడ ఈ కాలంలో ఎక్కువ చైల్డ్ మ్యారేజెస్ అయిపోయింది. వృద్ధాప్యంలో ఉన్న వాళ్ళకి అంగం చేయడం, వాళ్ళు చనిపోవడం, వాళ్ళు వెధవల కింద మారిపోవడం, విడోస్ కింద ఉండిపోవడం, వాళ్ళ లైఫ్ స్పాయిల్ అయిపోవడం, ప్రాస్టిట్యూట్ కింద చేంజ్ అయిపోవడం, ఇది కామన్గా అయిపోయింది ఈ సమాజంలో. దేర్ వర్ నో విడో రీమ్యారేజెస్ బట్ మెన్ కుడ్ మ్యారీ ఇఫ్ దేర్ వైఫ్స్ డైడ్. ఆ స్త్రీ భర్త చనిపోతే మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోవడానికి లేదు, కానీ భర్తకి ఎన్ని పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవడానికైనా అవకాశం ఉండే పరిస్థితి. దట్ దేర్ వర్ ఏ లాట్ ఆఫ్ సోషల్ ఈవెంట్స్ అండ్ ది డ్రామా ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ సోషల్ సెటైర్. కంప్లీట్గా ఇది సోషల్ సెటైరే అనడంలో ఏమాత్రం సందేహము లేదు. అండ్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈజ్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ యాజ్ పోర్ట్రేడ్ ఇన్ ది ప్లే ఆర్ కామెంట్ ఆన్ ది రోల్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ ది సొసైటీ యాజ్ వాజ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ కన్యాశుల్కం. ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ స్టాంజాలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఆన్సర్ తీసుకోండి, అండ్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ తీసుకోవాలి, మీకు బ్రాకెట్లో పెట్టాను. ద రైటర్ మిర్రర్ ద కాంటెంపరీ సొసైటీ ఇన్ ద డ్రామా. ఉమెన్ ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ కన్యాశుల్కం వర్ కెప్ట్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ మెన్. ఏ గర్ల్ షుడ్ బి అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ హెర్ ఫాదర్. ఇఫ్ షీ వాజ్ మ్యారీడ్ షుడ్ బి అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ హెర్ హస్బెండ్. అండ్ ఇఫ్ షీ హ్యాడ్ చిల్డ్రన్ షీ షుడ్ బి ఎట్ ది బ్యాక్ అండ్ కాల్ ఆఫ్ హెర్ మేల్ చిల్డ్రన్. దస్ ఇన్ దోస్ డేస్ ఫ్రీడమ్ వాజ్ an unattainable heaven for them. They had to play positive role. Education was no far away from them, and there were no schools for girls, and there were no question of co-education. అసలే గర్ల్స్ చదువుకోవడానికి లేదు, స్కూల్కి వెళ్ళడానికి లేదు, నో co-education. And in the family all the important decisions were taken by men and the women had to follow them. అన్ని డెసిషన్స్ కుటుంబంలో మగ వ్యక్తి తీసుకునేవాడు, ఆడవాళ్ళు దాన్ని ఫాలో అవ్వాల్సిందే తప్ప సజెషన్ కానీ అభిప్రాయం చెప్పడానికి లేదు. ఈవెన్ ఇన్ ది మ్యాటర్స్ ఆఫ్ మ్యారేజెస్, పెళ్ళిళ్ళ విషయంలో కూడా ఏం చెప్పడానికి వీల్లేదు. దే వర్ నాట్ కన్సల్టెడ్, వాళ్ళు సంప్రదించేవారు కాదు. ద ఫాదర్ వుడ్ టేక్ ద డెసిషన్ అండ్ ఇట్ వుడ్ బీ ద ఫైనల్. తండ్రి నిర్ణయం తీసుకునేవాడు, అదే ఫైనల్. ఇట్ వాజ్ సెట్ దట్ నో ఉమెన్ వాజ్ ఎంటిల్డ్ ఫర్ ఫ్రీడమ్. ఇక్కడ స్త్రీకి స్వేచ్ఛ లేని సొసైటీలో ఉన్నాం. దస్ ఉమెన్ లివ్డ్ అబ్యూజ్ లైఫ్ ఇన్ ది సొసైటీ. పూర్తిగా స్త్రీని నెగ్లెక్ట్ చేసిన సమాజం ఉండేది కన్యాశుల్కంగా అని మన గురజాడ అప్పారావు గారు క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం. ఇన్ దిస్ లెసన్ ఐ వుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వెరీ క్లియర్లీ. సో దిస్ ఈజ్ ఎ సెటైర్, కంప్లీట్లీ సెటైర్, సోషల్ సెటైర్. కన్యాశుల్కం is a social satire, is usually witty criticism based on the flaws of society. Kanyashulkam is a social satire that detailed with the social issues like education and child marriages, bride price, widow remarriages, prostitution, corruption, custom and tradition. All these things is clearly mentioned in this lesson Gurujada Venkatappara. Finally, the great famous Sri Sri said one quotation, first Telugu play to deal with social issues, that is Kanyashulkam. ఒక సోషల్ ఇష్యూస్ గురించి చెప్పిన ఫస్ట్ తెలుగు నవల ఏంటి అంటే
అది కన్యాశుల్కం అని శ్రీశ్రీ అంత గొప్ప వ్యక్తి కన్యాశుల్కం గురించి చెప్పడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ ద కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది కన్యాశుల్కం ఇన్ దిస్ class. Here are mentioned once again. Remember all these things about the author, about the writer, about the translator, characters, and part 1, part 2 characters, act 1, scene 1, scene 2, act 2, scene 1, scene 2, scene 3, and a summary, question wise notes. All these things are clearly explained in this class. So please utilize this class. Thank you.